So a frequency response indicate that it is the plot of, it is the plot of your frequency versus voltage gain of the signal. But one of the important thing, what happen if the frequency response or the frequency thing low, mid and high mix each other? What happen? See, तुम्ही रेडिओ पाहिला होता, जे आता रेडिओ नाही खरं तर, जुन्या काय रेडिओ असायचा, त्या रेडिओ मध्ये पाहिलं का कधी कधी तुम्ही जर वीज कडाडली वीज कडाडली रेडिओ चालू असताना तर आवाज वेगळा असा खर्र खर्र असा आवाज येत होता. किंवा अदर काही जर अचानक दुसरंच केंद्र म्हणजे त्याच्याशी कनेक्ट केलं जात होतं. हे सगळं होतं. हे का होत होतं? कारण लो, मिड आणि हाय या फ्रिक्वेन्सी मधलं, हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज मधली तुमची रेडिओची रेंज असते. ती फ्रिक्वेन्सी जर दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झाली, आता बघा वीज असेल किंवा वीज चमकणे किंवा अदर थिंग, अदर एखादं नियर बाय त्या फ्रिक्वेन्सीच्या जवळपासचं स्टेशन असेल, ते कनेक्ट झालं तर तुमचा आवाज खरखर वगैरे यायला चालू होतं. असं का होतं? कारण की फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे त्याची लो किंवा हाय किंवा मिड यातली फ्रिक्वेन्सी एकमेकांची मिक्स झाल्यामुळे त्याचा परफॉर्मन्स डिग्रेड होतो. लक्षात घ्या. Now what do you mean by BJT? This is the important thing. BJT indicate that bipolar junction transistor. Why we see BJT here? See, we should find out the frequency response of the BJT, means bipolar junction transistor. Bipolar, why its name? Bi indicate that two, polar indicate two polarity, means here current conduction in the BJT takes place. See, we have seen the one of the PPT with respect to the same in the first chapter. See, this is the bipolar junction transistor, right? Bipolar, its name indicate that it have current conduction takes place due to the either your holes and electron. That's why its name is bipolar, right? Junction indicate that it have two junction, right? It have two junction, right? Junction. This is the one junction. This is the two junction. That's why its name is bipolar. Bipolar indicate that current conduction due to the holes and electron both. That's why name is bipolar. Junction indicate that 1 2, these are the two junction, right? That's why bipolar junction. Transistor indicate that, see, this is the NPN type of transistor. Here current conduction, we know that takes place due to the both electrons and hole, and the current transfer from this is the low resistance part to the high resistance. This is the high resistance path. So in case of your transistor, it is the transfer of current from low resistance path to the high resistance path. That's why transistor bipolar indicate current conduction due to the both electron and hole. Bipolar junction, it have two junction. Transistor indicate that transfer of resistance from low resistance to the high resistance path. See, this indicate that construction of your transistor, either your PNP and NPN. These are the two type of transistor. NPN indicate that, what it indicate that NPN, this is the type of transistor. It have N2, it indicate that electron are major. This is the PNP indicate that 2p and 1n, it indicate that holes are more. See, when we have to perform the conduction, in that case we must requirement of the majority of the electron. That's why 98% of application of the world we have to use the NPN type of transistor. Okay, now these are the two things, symbol of the transistor. This is downward, this is called as NPN type of transistor, means current flow from your base. This is the base, collector, emitter. Current is always flow from base to the emitter. That's why this is the NPN type of transistor. PNP, current is always flow from emitter to the base. That's why arrow upper level. Okay. This is the structure of NPN transistor. See, just a generalized thing. That's why I'm explaining same thing. This is the part of actually first chapter, but related we have requirement of this thing. NPN is nothing but a back-to-back connected to transistor, right? See, upper part. This is N negative. That is negative. This positive. Two positive are
connected each other. This is nothing but a P, upper part negative N and below part negative, that is nothing but a N. So 2P, these are the anode connected, that is nothing but a P, upper N, lower N. So NPN transistor form. PNP we have connected opposite way. Upper part is P, this negative part connected each other. That's why these are the 2N and backward part is P. So PNP type of transistor, right? Means your transistor are nothing but a back-to-back connected diode, no any other things, right? Means there is not difference between your transistor and a diode, right? So it have only difference is that they have to be connected either opposite way or same way. That is nothing but a NPN and PNP transistor only, right? See, what is the effect of frequency on BJT, right? When we have to be discuss the BJT, it have three things important. One is your response. This is the response of your common emitter amplifier, right? When we have to be study the response of your circuit, means what we have to study in this, what is the effect of frequency? See, normally there are three frequency of operation of your transistor, right? What it indicate that when we have to be work with your transistor, in that case we have to apply the three type of frequency, that is low, mid and high frequency. What it indicate that the frequency start from 0 hertz to the 50 hertz. That frequency is called as low frequency. The frequency between 50 hertz to the 18 kilohertz, that is called as mid frequency. The frequency above the 18 kilohertz to the 20 kilohertz, that is called as high frequency, right? These are the frequency used for purpose of your transistor. Now see its effect we have seen. Now see we start with the low frequency, right? Low frequency, see, it is the frequency response of your C amplifier. It is the plot of frequency. This is the frequency versus voltage gain, right? So what it indicate that during this there are three frequency, low frequency range, right? Low indicate that the response from this to this, right? So during this phase what happen, when we have to be increases the frequency, right? At low frequency what happen, consider that this is the frequency point. During this frequency your gain, this is the voltage gain. So as the frequency is low, in that case your gain is also low. Do you understand the same thing? Frequency low, your gain is also low. As we have to be increases the frequency, right? As we have to be increases the frequency from 0 to the, consider that this is up to the 50, when we have to be increases the frequency, gain also increases, right? This will be happening in the low frequency. During this middle frequency, 50 hertz to the 18 kilohertz, your gain is constant, means there is not any change in the gain. So there is not any variation in a input signal applied, right? During high frequency what happen, the frequency above the 18 kilohertz what happen, during this frequency what happen, your signal voltage gain, this is the voltage gain at 18 kilohertz. Consider that 18 kilohertz here. So if the frequency increases above the 18 kilohertz, what happen, your gain, means voltage gain is here, that should be degraded or reduces, means as we have to be increases the signal frequency, in that case your voltage gain should be reduced. I can explain same three things in a Marathi, then we have start another point. आता आपण काय पाहतोय पहिल्यापासून पहा, व्हॉट डू मीन बाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. हा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ज्यावेळेस आपण पाहत असतो ना, त्यावेळेस आपण काय करत असतो सांगतो, की तुमची जी हा जो तुमचा कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर आहे, लक्षात घ्या, हा तुमचा कॉमन इमिटर एम्प्लिफायरचा पूर्ण सर्किट आहे. याच्यामध्ये काय करत असतो, याला जी सिग्नल आपण, हा जो दिसतो ना इनपुट सिग्नल, या तीन प्रकारचे सिग्नल म्हणजे अप्लाय करताना आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी तीन प्रकारे असू शकते. एक आहे लो फ्रिक्वेन्सी, दुसरा आहे मिडल फ्रिक्वेन्सी आणि तिसरं हाय फ्रिक्वेन्सी. लक्षात घ्या, लो फ्रिक्वेन्सी काय इंडिकेट करतं, तुम्ही ज्या वेळेस याला सिग्नल जे अप्लाय करणार आहे ती 0 to 50 हर्ट्ज याच्या जर रेंज मध्ये असेल ना, तर म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. लक्षात घ्या. तर या केसला काय होतंय, ज्यावेळेस मी इथून लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतो ना, ते फ्रिक्वेन्सी अप्लाय करत असताना ही पहा, इथं फ्रिक्वेन्सी समजा 0 आहे, 0 पासून वाढवत चाललोय मी फ्रिक्वेन्सी.
म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेस असते ना त्याची व्होल्टेज गेन समजा इथं असेल तर त्याची व्होल्टेज गेन कमी आहे. जर माझी अप टू द 45 हर्ट्ज असेल, इथं समजा 45 कन्सिडर करा, तर इथं माझी गेन वाढली. म्हणजे इन अ लो फ्रिक्वेन्सी रेंज ॲज वे म्हणजे आपण जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जातो ना तशी तशी त्याची गेन वाढत जाते, लक्षात घ्या. आणि मिडल फ्रिक्वेन्सी काय इंडिकेट करतात, तर तुमच्या 18 किलो म्हणजे 50 हर्ट्ज ते 18 किलो हर्ट्ज लक्षात घ्या. या रेंजमध्ये जी फ्रिक्वेन्सी असते ना, या फ्रिक्वेन्सीमध्ये तुमची व्होल्टेज गेन रिड्यूसच होत नाही, ती कॉन्स्टंट राहते, लक्षात घ्या. यातली व्होल्टेज गेन आपली कॉन्स्टंट राहते, म्हणजे त्याच्यावर कुठलाही इफेक्ट होत नाही तुमच्या फ्रिक्वेन्सीचा, लक्षात घ्या. जे सिग्नल 50 हर्ट्ज ते 18 किलो हर्ट्ज असेल ना, त्यातल्यामध्ये कुठलाही फरक पडत नाही कधी, ज्यावेळेस मी ती मिडल फ्रिक्वेन्सीला असेल, लक्षात घ्या. आणि काय होतंय परत तिसरी रेंज, ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी 18 किलोहर्ट्ज पासून इकडे 20 किलोहर्ट्ज पर्यंत वाढायला लागली असते, त्यावेळेस काय होतंय की तुमचे जे कॉम्पोनंट यूज केलेले असतात तिथं इंटरनल मध्ये, कॅपॅसिटन्स असेल, रेजिस्टन्स असेल, ते त्याच्यात इंटरनली सर्किटमध्ये येतात. म्हणजे ऍक्च्युली ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी तुमची मिड असेल ना, फक्त त्याच वेळेस आरसी कॉम्पोनंट तुमच्या सर्किटमध्ये येत नाहीत. म्हणजे त्या हाय फ्रिक्वेन्सीला ते त्या फ्रिक्वेन्सीला मिडल फ्रिक्वेन्सीला ते मॅच होतात, त्यामुळे त्याचा इफेक्ट होत नाही. पण ज्या वेळेस ती फ्रिक्वेन्सी आयदर लो असेल किंवा हाय असेल, त्या फ्रिक्वेन्सीला त्याचा इफेक्ट होतो, म्हणजे ते तुमच्या सर्किटमध्ये ऍड होतं, तेव्हा तुमची गेन रिड्यूस होते, लक्षात घ्या. हे होतं. त्यानंतर व्हॉट डू यू मीन बाय बीजेटी. तर बीजेटी म्हणजे काय असतं, नावच आहे त्याचं, बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर. बायपोलार इंडिकेट काय असतं, त्याच्यामध्ये करंट कंडक्शन दोन्हीमुळे होतं, होल्स आणि इलेक्ट्रॉन या दोन्हीमुळे होतं, त्यामुळे त्याला म्हणायचं बायपोलार, लक्षात घ्या. जंक्शन इंडिकेट काय करतात, त्यामध्ये दोन जंक्शन असतात, पी एन पी, पी टू एन एक जंक्शन, प्रति एन टू पी एक, अशी दोन जंक्शन असतात, लक्षात घ्या. मग त्याला म्हणायचं बायपोलार जंक्शन. ट्रान्झिस्टर का म्हणायचं, लक्षात घ्या. तर ट्रान्झिस्टर म्हणायचं कारण हे आहे की त्याच्यामध्ये पहा, त्याच्यामध्ये पहा पहा ट्रान्झिस्टर मध्ये जंक्शन पी टू एन एक जंक्शन, एन टू पी एक जंक्शन, दोन जंक्शन असतात, राईट. मग बायपोलार जंक्शन झालं ट्रान्झिस्टर. आता लक्षात घ्या, त्याच्यातनं करंट कंडक्शन होत असताना इकडे जो आहे ना, जे तुमच्या जर इथे इनपुट जर मी अप्लाय केले, बेसला नॉर्मली आपण अप्लाय करतो, इथून इकडे ते ट्रान्सफर होत असतं, लक्षात घ्या. म्हणजे इथून इकडे ट्रान्सफर होत असतं, ते होत असताना तुमचं हा याला म्हणतात कलेक्टर करंट आणि याला इमिटर करंट म्हणतात. नॉर्मली आय सी इक्वल टू आई असतं, म्हणजे कलेक्टर करंट इक्वल टू इमिटर करंट असतं, लक्षात घ्या. नॉर्मली काय होत असतं, इथला रेजिस्टन्स म्हणजे इम्पिडन्स कमी असतो आणि इकडला जास्त असतो, म्हणजे तुमच्या लो रेजिस्टन्स पाथ करून हाय रेजिस्टन्स पाथ कडे तुमचा करंट फ्लो होत असतो, लक्षात घ्या. म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टन्स पाथ टू द हाय रेजिस्टन्स पाथ, त्यामुळे त्याला ट्रान्झिस्टर असं म्हणतात, लक्षात घ्या. लक्षात आलं. बीजेटी लक्षात आलं, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. त्याच्यामधले मी सांगत असताना एक पॉईंट राहिला खरं तर, की त्याच्यातले ॲरो म्हणजे जे सिम्बॉल असतं ना, त्याचे ॲरो डाऊनवर्ड का असतात आणि अपवर्ड का असतात. डाऊनवर्ड ॲरो म्हणजे करंट कंडक्शन म्हणजे तुमच्या बीजेटी मधलं बेस टू द इमिटर जर असेल ना, तर ते झालं एनपीएन टाईप ऑफ ट्रान्झिस्टर, आणि इमिटर कडून बेसकडे असेल ना, तर तुमचं ते झालं पीएनपी टाईप ऑफ ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑन बीजेटी. लक्षात घ्या, बीजेटीचा फ्रिक्वेन्सीवर काय इफेक्ट होतोय आपण पाहणार आहोत. तर नॉर्मली आपल्या क्वेश्चनच्या तीन फ्रिक्वेन्सी आपण पाहतोय, पहा, लो फ्रिक्वेन्सी, मिड फ्रिक्वेन्सी, हाय फ्रिक्वेन्सी, या तीन फ्रिक्वेन्सी पाहतोय. त्या तीन फ्रिक्वेन्सी पाहत असताना आपण काय करतोय, की तुमची जी सिग्नल अप्लाय केली, याला सिग्नल जी अप्लाय केली त्याला आपण सुरुवातीला लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 0 हर्ट्ज पासून 50 हर्ट्ज पर्यंतची सिग्नल अप्लाय करतोय. ती सिग्नल अप्लाय करत असताना जशी जशी 0 पासून वर 50 पर्यंत सिग्नल जाते ना, तस तसं तुमची व्होल्टेज गेन पहा वाढत जाते, लक्षात घ्या. म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलला तुमची व्होल्टेज गेन म्हणजे आउटपुट, लक्षात घ्या, ते रेड्यूस झालेलं असतं. जसजशी म्हणजे व्होल्टेज गेन वाढली तसं माझं आउटपुट वाढत गेलेलं आहे, लक्षात घ्या. आणि एक असा पोर्शन आहे मिडल फ्रिक्वेन्सी रेंज, म्हणजे 50 हर्ट्ज ते 18 किलो या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये काय होतं, तुमच्या ट्रान्झिस्टरचा परफॉर्मन्स म्हणजे व्होल्टेज गेन हे कॉन्स्टंट राहते, चेंजेस होत नाही. ज्या तुमची 50 हर्ट्ज असू द्या, नाही तर 13 हर्ट्ज असू द्या, नाही तर 18 हर्ट्ज असू द्या, तिथला परफॉर्मन्स सेम म्हणजे त्याची व्होल्टेज गेन सेम राहते, लक्षात घ्या. त्याला म्हणायचं मिडल फ्रिक्वेन्सी रेंज. हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज म्हणजे 18 किलोहर्ट्जच्या पुढची फ्रिक्वेन्सी रेंज असते ना, तिथं काय होतं की तुमचे रेजिस्टन्स नॉर्मली दोन्ही थिंगला लो आणि हाय काय होतं
की ज्यावेळेस लो फ्रिक्वेन्सी असतील हाय फ्रिक्वेन्सी असतील ना त्यावेळेस तुमची जी इंटरनल कॉम्पोनंट हे कॅपॅसिटर आणि हा रेजिस्टर हे दोन्ही तुमच्या सर्किटमध्ये येतात लक्षात घ्या जर हाय फ्रिक्वेन्सीला कारण त्यांचा गुणधर्मच आहे एक हे कॉम्पोनंट तुमच्या सर्किटमध्ये येतात त्यामुळे काय होतं की आर तुमच्या सर्किटमध्ये आलं म्हणजे ते ड्रॉप करणार काय व्होल्टेज राईट त्यामुळे काय होणार तुमची गेन रेड्यूस होणार आहे त्यामुळे हेच तुमचं लो आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला होतं त्यामुळे नॉर्मली लो आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला त्याची गेन रिड्यूस होते लक्षात घ्या म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढत गेली की ती याची लोची वाढत गेली पण याची एका लिमिटच्या पुढे जर वाढत गेली तर ती डिग्रेड झालेली लक्षात घ्या व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑन बीजेटी आता आपण पाहिलं आता जे आपण पाहिलं याच्यामध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम लक्षात आला नाही किंवा कोणतं रिपीट करायचंय सांगू शकता प्लीज आन्सर द्या कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये नो सर ओके सगळ्यांना लक्षात आलंय ओके पुढे जाऊया आपण आता आपण पाहतो लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्युनिटर अँप्लिफायर लक्षात घ्या नॉर्मली काय करणार आहे आपण हा जो आहे तो कॉमन इमिटर अँप्लिफायर याला कॉमन इमिटरच का नाव आहे लक्षात घ्या ट्रान्झिस्टरची 3 कॉन्फिगरेशन आहेत 3 कॉन्फिगरेशन कोणती तर लक्षात घ्या कुठलीही डिव्हाइस असेल लक्षात घ्या कुठलीही डिव्हाइस असेल ना त्याला जरी इनपुट आउटपुट करायचं असेल समजा ज्याला 2 टर्मिनल असतील तर एक इनपुट होईल एक आउटपुट होईल बरोबर रिस्पॉन्स देत जाऊ मध्ये जर माझ्याकडे 2 टर्मिनल असतील समजा डायोड आहे तर डायोडला जर मी एका साईडला व्होल्टेज अप्लाय केलं ते एक झालं पलीकडल्या साईडला आउटपुट मिळालं म्हणजे एक इनपुट एक आउटपुट झालं ओके जर माझ्याकडं 4 आहेत म्हणजे 4 पॉईंट आहेत म्हणजे तर कसे यूज करू 2 इनपुट म्हणून यूज करू 2 आउटपुट मध्ये यूज करू बरोबर पण ट्रान्झिस्टर हे असं टर्मिनल असं डिव्हाइस आहे की ज्याच्यामध्ये 3च आहेत इमिटर बेस कलेक्टर हे 3च टर्मिनल आहेत मग लक्षात घ्या आपल्याला आयदर 2 तर पाहिजे होते किंवा 4 पाहिजे होते मग आता काय करणार तर या केसमध्ये आपण एक काय करायचं की कुठलाही एक टर्मिनल तुम्ही इमिटर असेल बेस असेल कलेक्टर असेल हा कॉमन म्हणून टेकन करायचा लक्षात घ्या सो लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ सी एम्प्लिफायर in this thing we have to be seen the common emitter amplifier in this common emitter amplifier we have to be taken emitter terminal as a common in between your input side as well as in between your output side right so there are 3 configuration of your amplifier one is common emitter other is common base and third is common collector this is related to the 3 terminal of your transistor right so we have seen now the response of low and high frequency response of C amplifier see Phi is nothing but a AC input signal is applied to the this C amplifier, right? This is nothing but a input signal is applied to the C1. C1, what it indicates that C1 is also called as CC1. It is not nothing but a coupling capacitor 1, right? This is used for the coupling of your input signal with respect to your transistor, right? This is the reason why the CC1 is used. Then R1, R2. These are called as biasing resistor. Now biasing means what? See, when we have to be work to the certain device, that is in this case transistor. So working required the certain voltage. So required voltage provide is the work of this biasing resistor R1 and R2. It provide the required voltage for this transistor. Then RC, it also called as collector resistance. Whatever the output coming across, required output should coming here. So if the extra, that should be coming towards the RC, right? So then RE, this is called as emitter resistance, right? And this is called as C. C is nothing but a emitter bypass capacitor, right? So if what happen, the signal, whatever the signal coming across, this is the AC signal. But sometimes what happen, whatever the signal coming, that should be traveling through the collector, but sometimes it should be going through the emitter. If that coming, that is not mixed with the input, that should be going towards the ground through the capacitor, because one of the reason behind it is the effect of capacitor is that it only passes the AC signal. AC signal means this is the signal. If DC signal means DC signal indicates that the signal which doesn't change. If that is applied to here, that is not passed over the capacitor. So only DC signal that should be coming through this way and again mixed with this part. But AC is coming, that should be going towards the ground. That's why emitter bypass capacitor is used. Then another point, this is called as CC2 or CO.
CC to indicate that coupling capacitor 2. It is also called as C0, right? Or CO means output capacitor. This is CI, input capacitor. CO, why it is used? Because the whatever the output of your transistor that is not directly connected to the output part, that should be connected through the this type of capacitor, coupling capacitor, because only the AC signal should be going towards the output. That's why it should be connected. So that's why these are the component used. VCC is nothing but a power supply for operation of this configuration, right? Now I'm telling you the working of this circuit. Now see, when we have to be apply the signal to the VI part, this signal is connected to the transistor through the CC1. C, in this case, we have applied the signal in the range of middle frequency. Now we have to be apply the signal that start with the low, high, and mid. But here we have to be, when amplification takes place or positive amplification takes place, in that case we must use the middle frequency signal, right? That signal is applied to the here, that is applied to the transistor, right? So what happened, one of the important thing is that whatever the signal, any change in this signal and this signal, tell me, कुणी सांगू शकता की या सिग्नल मध्ये आणि या सिग्नल मध्ये काय फरक आहे? बघ कुणाच्या लक्षात येतो, प्लीज रिप्लाय द्या. इनपुट सिग्नल and आउटपुट सिग्नल याच्यामध्ये काही फरक, काय फरक आहे सांगू शकता कोणी? इनपुटला वेव पॉझिटिव्ह वरून स्टार्ट झाले आणि आउटपुटला निगेटिव्ह वरून स्टार्ट झाले. एकदम बरोबर आहे. अजून एक डिफरन्स आहे, इनपुट सिग्नलची स्ट्रेंथ आहे ना स्मॉल आहे, आणि आउटपुटची थोडी मोठी दिसते ना. येस सर. ओके, आता जे तुम्ही सांगितलं ना आता हे का होतं ऍक्च्युअली, जर ऐका ह्याचा अर्थ काय झाला माहिती आहे का, मी दिलं यस, समजा यस दिला अप्लाय केलं इथं आणि इथं नो मिळालं, इज दॅट करेक्ट? कारण पहा याच्या ऑपोजिट आहे एक्झॅक्टली, ते ऍक्सेप्टेबल आहे का मला सांगा. ह्याचं मिनिंग काय होतं सर्किटचं, मी यस हे इनपुट दिलं समजा स्मॉल मध्ये आणि इकडे मला नो मिळालं, ऍक्सेप्टेबल आहे का ते तुम्ही सांगा मला. जे आपण देतोय इनपुट यस आणि तिकडे मिळतोय नो, म्हणजे का सांगतोय ह्याच्या अपोजिट आहे म्हणून ते कन्सिडर केलं आपण, ह्याच्या अपोजिट ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही, लक्षात घ्या. तर इथं काय होते ते पण सांगतो तुम्हाला, लक्षात घ्या. आणि हे ऍक्सेप्टेबल आहे कारण असंच आणखीन एक सर्किट जर पुढे कनेक्ट केलं ना, ह्याला सिंगल स्टेज कॉम्बिनेटर एम्प्लिफायर म्हणायचं, आणि याच्या पुढे सेम असं सर्किट अप्लाय केलं ना यासारखी सिग्नल मिळते. कारण इथे जे आपलं इथे एक अशी स्टेज यूज केली ना तर काय होईल, हे जे हे सिग्नल असे मिळाले ते परत एकदा ह्या सर्किटला अप्लाय होईल, परत अशी अम्प्लिफाईड खूप मोठी सिग्नल होईल आणि अप्लाय होईल. त्यामध्ये लक्षात घ्या अम्प्लिफाय होते म्हणजे सिग्नल चेंज होत नाही, त्याची स्ट्रेंथ वाढते, लक्षात घ्या. See why that signal is 180-degree phase shifted. That is the one of the important point with respect to us. See, we have applied the signal, that is AC signal applied to this circuit. Due to that AC signal, what happened? That signal connected to the base. Base is nothing but the input part of your transistor, right? So due to the base signal increases, your what happened? Collector, your output of the transistor is at collector, so base current increases, so your collector current is increases, right? So due to the collector current increases, what happen? This voltage, see, when current increases voltage decreases, so that your collector to the emitter voltage should be decreases, right? Why that happen? Because due to the application of this signal, this signal is nothing but a base, right? Base current, why base current increases? Why base current increases? Because this is nothing but a input is increases, so input is nothing but a base current. Base current increases means input is at base current, so that your collector current output is increases. But if the current increases, your voltage should be decreases, that is the same thing. So your IB increases, again IC increases, so that the voltage across this thing, we have to measure the voltage across this collector to the emitter. So collector current increases indicate that your collector to emitter voltage should be decreases. That's why as we have to be increases this value, means positive cycle indicate that if here is the positive half cycle, it indicates that here negative half cycle, right? And here the
negative half cycle, it indicates that positive half cycle. Why that happen? Because increasing current across your input causes the increasing current to your collector, but due to that decrease in the voltage, means whatever the signal applied here, that should be changing here 180-degree phase shift. This is due to the fact because your increasing base current causes increasing collector current. At the same way as current increases, voltage decreases. That's why collector to emitter voltage must be decreases, right? आता हे सगळं तुम्हाला परत एकदा मराठी सांगतात की आपण काय केलंय. आपण ज्यावेळेस लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ सी एम्प्लिफायर पाहतो ना, ते पाहत असताना आपण काय करणार आहोत पहा. पहिल्यांदा याचं कुठले कंपोनंट यूज केले ते आणि काय यूज केले हे डिस्कस करूया. लक्षात घ्या, R1, R2, RE आणि RC या चारही कंपोनंटला बायसिंग कंपोनंट असं म्हणतात. ऍक्च्युअली बायसिंग कंपोनंट बायसिंग काय म्हणतात, कारण रिक्वायर्ड जी कंडिशन आहे तुमच्या ट्रान्झिस्टरला, आता लक्षात घ्या हा आपल्याला अँप्लिफायर म्हणून वर्क करायचा. लक्षात घ्या, जर मला तो अँप्लिफायर म्हणून वर्क करायचा असेल तर काय करावं लागेल, त्याला रिक्वायर्ड. आता लक्षात घ्या, इथं VCC समजा 10 व्होल्ट असेल, लक्षात घ्या, कन्सिडर करतोय आपण, आणि याला याच्या वर्किंगसाठी मला पाहिजे असेल 5 व्होल्ट व्होल्टेज. लक्षात घ्या, मग इथलं 10चं 5 करण्यासाठी हे रेजिस्टन्स त्या प्रकारे डिझाईन केलेले असतात. लक्षात घ्या, आणि त्यामुळे काय होतं की तेवढं रिक्वायर्ड व्होल्टेज इथं प्रोव्हाइड करतात, त्याला म्हणायचं बायसिंग कंपोनंट. लक्षात घ्या, बायसिंग म्हणजे वर्क इन टू पर्टिक्युलर कंडिशन. लक्षात घ्या, त्यामुळे त्या रेजिस्टन्स मुळे ते पर्टिक्युलर कंडिशन मध्ये वर्क होतं. लक्षात घ्या, त्यानंतर CI किंवा इनपुट कॅपॅसिटन्स किंवा त्याला कपलिंग कॅपॅसिटर म्हणून असं म्हणतात. जे काही इनपुट अप्लाय केले ना, लक्षात घ्या, जे अप्लाय केलेले इनपुट आहे ते AC सिग्नल आहे, आणि AC सिग्नल मध्ये समजा काही DC पार्ट असेल तर तो पुढे जाऊ नये, फक्त आणि फक्त AC पार्ट जावा, यासाठी हा कॅपॅसिटर यूज केला असतो. तुम्हाला माहित असेल फंक्शन ऑफ कॅपॅसिटर, फंक्शन ऑफ इंडक्टर. लक्षात घ्या, फंक्शन ऑफ कॅपॅसिटर काय, इट ओनली पासेस द AC सिग्नल, and the function of inductor is that it only passes the DC signal. So here capacitor is used because only AC signal is passes over the transistor. लक्षात घ्या, त्यानंतर आपण पाहिलं की C इंडिकेट ऍक्च्युअली RC याला कलेक्टर रेजिस्टन्स. आपण जरी 4 एकदम सांगितलं तरी पण लक्षात घ्यायला कलेक्टर रेजिस्टन्स म्हणायचं. रिक्वायर्ड 10चं व्होल्टेज जर असेल ना तेवढंच ठेवायचं, बाकीचं त्याच्यात घ्यायचं, ऍक्सेप्ट करायचं, यासाठी हा यूज केला असतो. त्याला म्हणायचं RE इमिटर रेजिस्टन्स म्हणतात. हा याच्या अक्रॉस इमिटर कॅपॅसिटर, यालाच म्हटलं जातं इमिटर बायपास कॅपॅसिटर असं म्हटलं जातं. काय होतं की सिग्नल ज्यावेळेस फ्लो होत असते, लक्षात घ्या, यामध्ये जे कंपोनंट यूज केले ना दॅट आर नॉट आयडियल, म्हणजे ते आदर्श असल्यासारखे नाहीत. म्हणजे काय की ऍक्च्युली काय व्हायला पाहिजे सांगतो, ही सिग्नल जी मिळते ना 100% सिग्नल इथून इकडे अँप्लिफाय व्हायला पाहिजे. लक्षात घ्या, पण असं न होता काही सिग्नल तुमच्या इमिटर मध्ये येते, आणि जर इमिटर मध्ये आली तर त्यातली फक्त आणि फक्त AC सिग्नल तुमच्या ग्राउंडला जावी, ती इकडे मिक्स याच्या बरोबर होऊ नये इनपुट बरोबर, यासाठी C यूज केलेला असतो. लक्षात घ्या, कॅपॅसिटरचं फंक्शनच आहे इट ओनली पासेस DC. त्यामुळे AC सिग्नल जर काय आली ते बायपास होते, DC असेल तर ती तुमच्या DC पुढे जात नाही, इथून ते परत इकडं ग्राउंड होते. लक्षात घ्या, ओके. आता याचं वर्किंग पाहतोय आपण. इनपुट जे अप्लाय केलेली सिग्नल आहे ते AC सिग्नल आपण कॅपॅसिटर थ्रू द ट्रान्झिस्टरला अप्लाय केली. कॅपॅसिटर फक्त आणि फक्त AC सिग्नल पास करेल. हे बायसिंग रेजिस्टर रिक्वायर्ड सिग्नल ट्रान्सफर करतील, राईट. इथं सिग्नल अप्लाय केल्यानंतर काय होतंय, इथं सिग्नल आल्यानंतर ते ट्रान्झिस्टरचं फंक्शन आहे, काय करतं, इथं आल्यानंतर ते सिग्नल ते अँप्लिफाय करतं. ती कशी अँप्लिफाय करते हे सांगतो. इथं आल्यानंतर सिग्नल, ही सिग्नल म्हणजे बेस करंट असतो. लक्षात घ्या, बेस करंट. आता लक्षात घ्या, इनपुट वाढलं, इनपुट बेस करंट वाढला तर आउटपुटच्या थिंग काय, आउटपुटला कलेक्टर करंट असतो, तो सुद्धा वाढणार आहे, कारण इनपुट वाढल्यामुळं आउटपुटचा करंट वाढला. बरोबर, आउटपुटचा करंट वाढला, तो वाढल्यामुळे काय होतंय, लक्षात घ्या, कुठेतरी म्हणजे डोंगर तयार होतो, म्हणजे कुठेतरी खड्डा पडणार आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे काय करंट वाढला इथं. लक्षात घ्या, करंट वाढला त्यामुळे याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कमी होणार आहे. बरोबर, म्हणजेच त्याच्या अक्रॉसचं म्हणजे कोणचं, कलेक्टर टू इमिटर, राईट. त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कमी होणार आहे. पण हे होताना कसं लक्षात होतं, कसं होतं लक्षात घ्या, ज्या वेळेस माझं हे वाढतंय, म्हणजे इनपुट अप्लाय केलेलं समजा इन्क्रीज होत जातं, इनपुट इन्क्रीज होतं, म्हणजे तुमचा बेस करंट वाढतोय, त्यावेळेस कलेक्टर करंट वाढतोय. लक्षात घ्या, कलेक्टर करंट वाढला, वाढला म्हणजे काय होतं, तुमचं व्होल्टेज त्या पटीनं जेवढं वाढतंय ना तेवढ्या पटीनं ते डिक्रीज होतं. पहा, म्हणजे हे जर असं पॉझिटिव्हली वाढत होतं ना तर हे निगेटिव्हली वाढत जाणार. लक्षात, निगेटिव्हली. लक्षात घ्या, आणि जिथे हे रिड्यूस होतं ना तिथे हे वाढतं. फक्त एक थिंग इथं होते की हे ट्रान्झिस्टर जो यूज केला त्याला बीटा फॅक्टर, त्याला करंट गेन असं म्हटलं जातं.
तर किती करंट गेलं, समजा 100 करंट गेलं असेल तर तुमची इनपुट अप्लाय केलेली 0.1 सिग्नल असेल तर ते 100 पट सिग्नल इथं वाढते. लक्षात घ्या, ही वाढण्यासाठी कुठलीही जादू वगैरे काय होत नाही. इथलं जे VCC मधलं जे व्होल्टेज आहे ना ते व्होल्टेज ड्रॉ करून घेतलं जातं, लक्षात घ्या. त्यामुळे सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढते. ओके, त्याच्याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का असेल तर मला सांगा. लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ सी एम्प्लिफायर बद्दल चे वर्किंग बद्दल रिप्लाय सर द्या. RC चा करंट वाढल्यानंतर व्होल्टेज डिक्रीज काय होते? हा, ते एकदा सांगतो परत. ऍक्च्युली काय होतंय सांगतो. आपण ज्यावेळेस इनपुट अप्लाय करतो, लक्षात घ्या, इनपुट अप्लाय करतो. इनपुट हे म्हणजे बेस आहे, लक्षात घ्या. बेसला इनपुट अप्लाय करतो, पण आपण ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे पॉवर म्हणजे करंट असते, लक्षात घ्या. त्यामुळे हा बेसचा करंट वाढला, लक्षात घ्या. कारण इनपुट वाढतं म्हणजे व्होल्टेज नाही वाढत, त्या ठिकाणचं करंट वाढतो, लक्षात घ्या. हा करंट वाढला, त्यामुळे काय होणार आहे की त्याच्या इनपुट वाढलं म्हणल्यानंतर आउटपुट तुमच्या ट्रान्झिस्टरचं कलेक्टरला असतं. बेस करंट वाढल्यामुळे कलेक्टर करंट वाढला, लक्षात घ्या. कलेक्टर करंट वाढला म्हणजे करंट मध्ये वाढ झाली, पण लक्षात घ्या तुम्हाला माहित आहे की व्होल्टेज आणि करंट मध्ये रिलेशन आहे. एक वाढलं तर एक कमी होतं, लक्षात घ्या. म्हणजे ह्याच्या क्रॉसचं कलेक्टरचं करंट वाढला, त्यामुळे काय होतं की कलेक्टर आणि आता तुमचं जे हे कनेक्ट केलंय कलेक्टर आणि इमिटरच्या अक्रॉस केले, त्यामुळे ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज सुद्धा कमी होणार आहे. का कमी होणार आहे? कारण त्याच्या अक्रॉसचा करंट वाढलेला आहे, लक्षात घ्या. करंट आणि व्होल्टेज एकमेकाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत, लक्षात घ्या. फी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सुद्धा आहे, त्यामुळे सॉरी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. त्यामुळे करंट वाढला व्होल्टेज कमी होणार आहे, व्होल्टेज वाढलं की करंट कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होतंय, इथं माझा करंट आता वाढलाय, त्यामुळे काय होतंय की हा करंट वाढल्यामुळं ह्याच्या क्रॉस फ्लो होणार व्होल्टेज ते कमी होणार, रिड्यूस होणार आहे. ते कसं रिड्यूस होणार आहे, तर हे इन्क्रीज होत गेलं, बरोबर, इन्क्रीज होत गेलं म्हणजे तुमचा बेसचा करंट वाढलेला आहे, बरोबर, बेसचा करंट वाढलेला आहे. त्यामुळे बेसचा करंट वाढल्यामुळं आता इथं जास्त आलं, कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू जास्त आली, बरोबर. कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू जर जास्त आली असेल तर फीची व्हॅल्यू रिड्यूस होणार आहे. का रिड्यूस होणार आहे? कारण ते एकमेकाच्या ऑपोजिट असतात. त्यामुळे इथला व्होल्टेज कमी होणार आहे. म्हणजेच कलेक्टर करंट वाढला म्हणजे सेम वे बरं का, हे जेवढं वाढतंय ना त्याच्या ऑपोजिट हे कमी होतं. त्याच्या ऑपोजिट ते कमी होतंय. फक्त ते कमी आणि जास्त व्हायच्या ह्याच्या व्होल्टेज गेन, करंट गेन असं म्हटलं जातं याला, खरं तर करंट गेन. नॉर्मली करंट गेन ऑफ ट्रान्झिस्टर 100च्या पुढे असते. त्यामुळे दिलेली सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढणार आहे, लक्षात घ्या. स्ट्रेंथ वाढणार आहे, पण सिग्नल जशी अप्लाय केली त्याच्या ऑपोजिट होणार आहे. हे सगळं व्हायचं कारण की करंट वाढल्यामुळे व्होल्टेज कमी झालंय, लक्षात घ्या. यामुळे होतंय. आणि हे व्हायचं कारण काय की करंट वाढतोय त्यावेळेस तुमचं लक्षात घ्या की काहीतरी वाढत असेल तर काहीतरी कमी व्हायला पाहिजे, लक्षात घ्या. मग करंट वाढला होता त्यामुळे कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज कमी झालं होतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे होतं. लक्षात आलंय? येस सर. Yes, sir. ओके. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ सी एम्प्लिफायर डिटेल्स मध्ये पाहूया आपण. आता लक्षात घ्या, नॉर्मली फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे आपण काय करत होतो की व्होल्टेज वर्सेस व्होल्टेज, हे व्होल्टेज दिसते. व्होल्टेज इज नथिंग बट इन दिस केस व्होल्टेज गेन, लक्षात घ्या. एव्ही इज नथिंग बट व्होल्टेज गेन. म्हणजे तुमचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स जो आहे ना तो व्होल्टेज गेन वर्सेस फ्रिक्वेन्सी याच्यातला प्लॉट आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत आपण, व्होल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेन्सीचा प्लॉट काढतोय. आणि तो काढत असताना तो प्लॉट काढत असताना काय करणार आहोत आपण, आपला हे तुमचा कॉमन इमिटर अँप्लिफायर आहे, बरोबर. कॉमन इमिटर अँप्लिफायरला आपण जी डिव्हाइस कनेक्ट केलेले म्हणजे तुमची सिग्नल कनेक्ट केलेले आहे त्याला 3 फ्रिक्वेन्सी आपण म्हणजे स्टार्टिंग विथ 0 हर्ट्ज पासून सुरुवात करतोय आणि ती अपवर्ड करत जातोय, लक्षात घ्या. ती अपवर्ड करत जात असताना काय करणार आहोत आपण, पहिल्यांदा 0 to 50 हर्ट्ज पर्यंत सिग्नल वाढवणार आहोत, बरोबर. 0 to 50 हर्ट्ज पर्यंत वाढवल्यानंतर त्याचा रिस्पॉन्स कसा आहे पाहणार आहोत. इथपासून 0 to 50 हर्ट्ज पर्यंत ते वाढवणार आहोत, राईट. इन दिस केस वी शुड इन्क्रीजेस द frequency from your 0 hertz to the 50 hertz. In this range, what happen? Your signal, as the frequency increases, signal strength also increases. But as frequency reduces, means consider that 5 hertz low gain, 45 hertz more gain, right? As frequency increases from 0 to 50, its gain should be increases. Why that happen? See, when the low frequency range, the component which should be connected across your transistor, that is your coupling capacitor, the internal capacitance of your transistor. See, transistor is not also the any other days, it also have the capacitor. लक्षात घ्या, capacitor म्हणजे काय असतं, 2 प्लेट separated by 2 plates separated by
वन ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. आता बघा इथं दाखवतो तुम्हाला मी डायग्राम मध्ये. आपल्याकडे एक डायग्राम आहे खरं तर. हे कसं काय कॅपॅसिटर सारखं आहे हे पहा. कॅपॅसिटर म्हणजे समजा हे वरचा एक भाग आहे पी, एन आणि पी लक्षात घ्या. यातलं दोन समजा कंडक्टिंग मटेरियल असेल, त्याच्या मधला पार्ट आता पी आणि एन याच्या मधला पहा. वरचा एक कंडक्टर असेल आणि एक कंडक्टर असेल, त्याच्या मधला पार्ट म्हणजे नॉन कंडक्टर असेल. तर दोन कंडक्टर मटेरियल सेपरेट झाले की हा सुद्धा एक कॅपॅसिटर सारखा वर्क होऊ शकतो ना. लक्षात येतंय का मला काय म्हणायचं ते. कॅपॅसिटर म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसेल, टू कंडक्टिंग मटेरियल आर सेपरेटेड बाय द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. लक्षात घ्या. तसं इथं होतंय म्हणजे इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर पहा, पी आणि एन याच्यामध्ये एक हा पार्ट मधला लेअर सारखा पार्ट होतो, जो नॉन कंडक्टिंग सारखा वर्क होतो. लक्षात घ्या. त्यामुळे तिथे कॅपॅसिटर सारखं तयार होतं. लक्षात घ्या. ओके, हे लक्षात येत आहे का. तुमचा ट्रान्झिस्टर कॅपॅसिटर सारखा कसा होतो लक्षात येत आहे का. कारण समजा पी हा एक कंडक्टर आहे, एन हा एक कंडक्टर आहे आणि त्याच्या मधला पार्ट पी आणि एनच्या मधला माहित असेल या पार्टला कुठलीही म्हणजे चार्ज नसतो. लक्षात घ्या. त्यामुळे हे नॉन कंडक्टर सारखं वर्क होतं आणि पी आणि एन दोन कंडक्टर आहेत. हे टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिव्ह मटेरियल इट इज नथिंग बट अ कॅपॅसिटर. त्यामुळे हे कॅपॅसिटर सारखे वर्क होतात. लक्षात येत आहे का कॅपॅसिटर काय असतं ते तुम्हाला. कॅपॅसिटरच्या रिस्पेक्ट टू माहित झालं का. एकाने रिप्लाय द्या मला. Yes, sir. ओके, लक्षात घ्या आपण लो फ्रिक्वेन्सीच्या रिस्पेक्ट पाहत होतो. ज्यावेळेस मी लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतोय, लक्षात घ्या, ज्यावेळेस मी लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतोय, ते फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करत असताना काय होणार आहे, तुमचा कॅपॅसिटर हा जो कॅपॅसिटर C1 त्याला CC1 असं म्हटलं जातो, हा लो फ्रिक्वेन्सीला सर्किटमध्ये येतो. काय येतो, कारण त्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये याचा जो पिकोफॅरड मध्ये जो कॅपॅसिटन्स असतो ना तो तुमच्या सर्किटमध्ये येतो. त्यामुळे काय होणार आहे, तो सर्किट मध्ये आल्यामुळं तो काही गेन त्याच्यात घेणार आहे. लक्षात घ्या. त्यामुळं तुमची जी गेन गेन इथे जे असते ना ते रिड्यूस होते. लक्षात घ्या. आणि पुढे जाऊन ते सिग्नल ट्रान्झिस्टरला अप्लाय केले जाते. ट्रान्झिस्टर मध्ये पाहिलं CBC म्हणजे तीन कॅपॅसिटर असतात. सी बेस टू इमिटर, बेस टू कलेक्टर, बेस टू द कलेक्टर टू द इमिटर असे तीन. पुढे दाखवतो मी ते. हा इथं आहे बघा. हे कॅपॅसिटर्स असतात. बेस टू द म्हणजे बेस टू द कलेक्टर एक कॅपॅसिटर, बेस टू द इमिटर एक कॅपॅसिटर आणि कलेक्टर टू द इमिटर एक असे तीन कॅपॅसिटर जनरेट होतात. कधी जर तुमची फ्रिक्वेन्सी लो फ्रिक्वेन्सी किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी असेल तर. असं का होतं, लक्षात घ्या की ट्रान्झिस्टरच्या वर्किंगसाठी आपल्याला जर फ्रिक्वेन्सी लो असेल ना तर ते कॅपॅसिटरची प्रॉपर्टी आहे. जर लो फ्रिक्वेन्सी असेल ना तर ते इफेक्ट दाखवतात आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला सुद्धा त्यांचा इफेक्ट दाखवतात. लक्षात घ्या. त्यामुळं लो आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला त्याचा इफेक्ट ऍज अ CBC आणि CBE आणि CC असतो, म्हणजे ते तुमच्या सर्किटमध्ये येतात. त्यामुळे तुमची सिग्नलचा परफॉर्मन्स डिग्रेड होतो किंवा तुमच्या अप्लाय केलेल्या सिग्नलचा परफॉर्मन्स डिग्रेड होतो. लक्षात घ्या. आता आपण पाहिलं फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स तीन पार्ट मध्ये पाहिलं, लो, मिड आणि हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. नॉर्मली लो फ्रिक्वेन्सीला तुमचा जो रिस्पॉन्स असेल, नॉर्मली लो फ्रिक्वेन्सीला जो रिस्पॉन्स असेल ना जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाईल तसा तो वाढत जातो. मिडल फ्रिक्वेन्सीला रिस्पॉन्स इज ॲट कॉन्स्टंट लेवल अँड ड्युरिंग द हाय फ्रिक्वेन्सी the response should be degraded as the frequency should be increases. Why that happen? Because at the low and high frequency the component your CC1 and CC2 and internal capacitance of your transistor are come in a circuit. That's why their performance, that is voltage gain, should be reduced as the frequency should. During low, as the frequency increases, performance should be, means voltage gain increases. As in high frequency above the 18 kilohertz, as the frequency should increases, the performance should be degraded. Why that happen? Because in a high frequency the component, that is CB, CC and then CC, these are the three capacitors and this coupling capacitor 2 that are in circuit, so that they accept some of the energy. That's why your gain should be reduces, right? This thing happen during the high frequency. Now see what do you mean by roll up.
Roll up is nothing but it is the things with respect to the frequency. As the frequency increases, roll up indicate that as the frequency increases, the performance of your circuit should be degraded, right? This is nothing but a roll up of the transistor, right? Means during the low frequency, what happened during the low frequency, your performance is increases as the frequency increases, but in during mid frequency, it should be constant. But whenever we have to be increases the frequency, the performance should be degraded. So roll up indicate that the performance of your transistor that should be increases or decreases with respect to the transistor, that is called as roll up of the frequency. Effect of CC and C, what it indicate that there are two type of capacitor used in a configuration. See, these are, I can show you. This is nothing but a coupling capacitor. This is nothing but a coupling capacitor 2, right? These are nothing but a two coupling capacitor. This is called as emitter bypass capacitor. What are the effect of it? We have seen three things with respect to this circuit, either your low frequency or mid frequency or high frequency, right? So I have already told you regarding, then again I can told the same thing. See, during the low frequency, as the frequency signal is applied to the here, the frequency is low. Low frequency indicate that this first coupling capacitor came in a circuit, right? So this came in a circuit. What happened? Due to that capacity, it accepts or it gives the sum of the energy. So whatever the energy applied to the transistor, that should be reduced so that input is less, so that output is also less. So effect of coupling capacitor one during this low frequency, whatever the signal coming, that should be degraded or low. As the frequency increases, your performance should be increases in a low frequency. As in a mid frequency, this component, that is CC1, CC2 and internal capacitance of your transistor, that are not came in a circuit. This is happen. Why that happen? Because what happened during this period, this capacitor and CC1 and CC2, that are short circuit each other, means they are as like as wire, so that the effect of it is not came in a circuit. So whatever the signal applied, that directly applied to the transistor, so transistor amplify the same signal, you got this output at your output signal, right? So this will happen in a mid frequency, but during high frequency, what happen? Whatever the input applied, see, this is the input signal applied to the transistor through the coupling capacitor one. It is also called as CI or input capacitor. During this signal is applied, we know that when frequencies increases, what happens when the frequencies increases, the signal means the effect on the effect of your frequency increases, that should be affect the performance of your capacitor. So as the frequency more, it should grasp some of the energy applied, so that energy causes less energy provided to the transistor, so that less energy it should provide to the output. So during high frequency range, whatever the output coming, that should be reduced as the frequency should be increasing. This will be happen. हे मराठी सांगायची गरज आहे का? सांगायची गरज असेल तर थोडक्यात तरी पण सांगतो, लक्षात घ्या. आपण काय करत होतो, इथं सी एम्प्लिफायरचा प्लॉट काढत होतो. सी एम्प्लिफायरचा प्लॉट काढत असताना आपल्याला माहित आहे की तो प्लॉट म्हणजे व्होल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेन्सी किंवा व्होल्टेज गेन वर्सेस फ्रिक्वेन्सीचा होता. याच्यामध्ये पाहिलं होतं आपण त्या प्लॉटमध्ये की तीन फ्रिक्वेन्सी होत्या, लो फ्रिक्वेन्सी, हाय फ्रिक्वेन्सी, मिड फ्रिक्वेन्सी. या तीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये तो डिवाइड केला होता. आणि लक्षात घ्या, या प्लॉटमध्ये पाहत असताना आपण पाहिलं होतं की ड्युरिंग द लो फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स त्याचा कमी होता, कारण की जसं फ्रिक्वेन्सी वाढत ना तशी तुमची व्होल्टेज गेन वाढत गेलेलं आहे. पण जर फ्रिक्वेन्सी कमी करत गेलो होतो आपण, तर काय होणार, गेन सुद्धा कमी होणार आहे. म्हणजे तुमच्या फ्रिक्वेन्सीचा डायरेक्ट इफेक्ट तुमच्या आउटपुट सिग्नल होणार आहे. आणि हे का होतं, तर तुमचे कॅपॅसिटिव्ह कॉम्पोनंट, इनपुट कॅपॅसिटर असेल आणि आउटपुट कॅपॅसिटर असेल, याचा इंटरनल कॅपॅसिटर असेल, ते सर्किटमध्ये म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस सिग्नल अप्लाय करताय लो, त्यावेळेस ते सगळे पार्ट त्याच्या सर्किटमध्ये येतात. त्याच्यामध्ये काही व्होल्टेज असेल, करंट असेल, ड्रॉप होतं, तेव्हा तुमचं लो आउटपुट मिळतं. लक्षात घ्या. ड्युरिंग मिड फ्रिक्वेन्सीमध्ये काय असतं की त्याची रेंज असते 50 हर्ट्ज टू द 18 किलोहर्ट्ज. ज्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये काय होतं
की हे जे कंपोनंट आहेत CC1 CC2 आणि इंटरनल कॅपॅसिटर हे इफेक्ट म्हणजे पार्टच घेत नाहीत तुमच्या इनपुट सिग्नल मध्ये, म्हणजे ते ॲज अ शॉर्ट सर्किट सारखे होतात, म्हणजे सिग्नल डायरेक्टली अप्लाय केल्यासारखे होते. त्यामुळे त्याच्यात गेन, त्याच्यामध्ये गेन का होते तर याची व्होल्टेज गेन जास्त असते, म्हणजे अप्लाय केलेल्या 100% सिग्नल वाढत असते, त्यामुळे त्याचा आउटपुट तुम्हाला इथे मिळतं. तर मिड फ्रिक्वेन्सी मध्ये गेन कॉन्स्टंट आणि ती चांगली असते, लक्षात घ्या. हाय फ्रिक्वेन्सीला परत काय होणार आहे की तुमचं जे अप्लाय केलेले सिग्नल आहे त्याचे कॉम्पोनंट CI असेल, ट्रान्झिस्टर असेल, CO असेल, हे सगळे तुमच्या सर्किटमध्ये येतात. सर्किटमध्ये आल्यामुळे काय होतंय की त्याची गेन सर्किटमध्ये आल्यामुळे ते काही व्होल्टेज ड्रॉप करतात, लक्षात घ्या. ते व्होल्टेज ड्रॉप केल्यामुळे काय होतंय की आउटपुटला जे व्होल्टेज मिळणार आहे ते कमी मिळतं. त्यामुळे काय होतं की हाय फ्रिक्वेन्सीला तुमचं जे आउटपुट आहे ना ते रिड्यूस होतं जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाऊ तसं. ओके, याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? No, sir. ओके. सर रोल ऑफ थोडं रिपीट करा. रोल अप आणि रोल अप थिंगचं डिटेल का? ओके. रोल ऑफ कन्सेप्टच्या रिलेटेड सांगतो. ऍक्च्युली काय होतंय, रोल ऑफ म्हणजे काय असणार आहे, तुमच्या ट्रान्झिस्टरचा परफॉर्मन्स आपण पाहतोय, लक्षात घ्या. जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते किंवा कमी होते, फ्रिक्वेन्सीच्या बरोबर तुमच्या ट्रान्झिस्टरचा रिस्पॉन्स चेंज होत जातो. त्या चेंज होणाऱ्या रिस्पॉन्सलाच रोल ऑफ असं म्हणतात, लक्षात घ्या. ॲज वी हॅव टू बी चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्रान्झिस्टर, in that case your performance of your transistor should be changes. It is called as roll off of the frequency response. लक्षात येते. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स रोल अप होतो म्हणजे काय होतं की तुमचा ट्रान्झिस्टर ची फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केली जशी चेंज होत जाते तसं त्याचा रिस्पॉन्स सुद्धा चेंज होत जातो. तो चेंज होत जाणारा किंवा डिग्रेड होत जाणाऱ्या रिस्पॉन्सला सुद्धा रोल अप असं म्हटलं जातं. लक्षात येते. रोल अप म्हणजे काय? येस सर. ओके. CC आणि CE चा इफेक्ट बद्दल कळलं. CC आणि CE मुळे काय होतं ते लक्षात आलंय ना सगळ्यांच्या? येस सर. हे दोन्ही Yes, सर्किट, sir. हे दोन्ही सर्किटच्या मध्ये आल्यापासून लक्षात घ्या की अँप्लिफायरला जे अदर कंपोनंट कनेक्ट केलेले असतात ऍक्च्युली ते लागतात मस्ट बी. कॅपॅसिटर असेल किंवा रेजिस्टन्स असेल, त्या अदर कंपोनंट मुळे त्याचा परफॉर्मन्स चेंज होतो, लक्षात घ्या. तर आपण पाहिलं विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. आता आपण जे पाहिलं होतं CC1 असेल किंवा CC2 किंवा त्याला म्हटलं तर CI or CO असं म्हटलं जातं, राईट. These are the two resistors that is called as coupling capacitor. CI is called as input coupling capacitor, CO is called as output coupling capacitor, or this is also called as CC1 is called for input, CC2 is called as output, right? So these are the capacitor which only consider only when there is a low frequency or the high frequency. Why that happen? Because the response of your circuit or reactance of the circuit is only coming in this range, means low frequency range or the high frequency range. Why that happen? Because when capacitor is designed, in that case they have only effect when the frequency is less or when the frequency is more. So during the mid frequency, that is not, means during the mid frequency, the effect of your whatever the reactors came across your capacitor, that should not be affected. Why? Because they are designed to work in a mid frequency range. So its effect, means whatever the effect of its short circuit or open circuit, that should be only seen in a low frequency or high frequency range, right? So we see the same thing with respect to the high frequency. Why? What happened during the high frequency? If the transistor used, it should be considered as an open circuit. What happened? Why it should be considered as an open circuit, or why it should not be considered as an open circuit? Because when it should be come in a
when we have to be worked with the high frequency signal, in that case, your capacitor connected across is not going out of circuit. Why? Because the effect of your capacitor is came in a circuit only in a high and low frequency, which just here consider as a high frequency. So during high frequency, they are come in a circuit so that its effect. So when capacitors come in a circuit, it have draw the sum of the voltage or current. So its effect came in a circuit, right? So during the low and high frequency, whatever the effect of your capacitor, that should be must be considered. This is happened due to the effect of it is came in that only the high and low frequency. Now see the effect of capacitor in high and low frequency. Why the effect of it come in a circuit? When capacitor is designed, the performance of it is considered only with respect to the either low and consider only in the mid frequency, but the frequency start with the 0 to 50 hertz, it have the effect. That is nothing but any of the device. See, we have to be use the capacitor as well as the transistor. When the whatever the frequency applied across is less, that is 0 to 50 hertz, and the greater frequency, in that case what happens, they have to become in a circuit. So when they have to be coming in a circuit, it should have degrade your performance. So when we have to be seen the performance of your frequency performance is nothing but a frequency response of your amplifier, you must think related to the either in a low frequency and high frequency only. Why? Because the performance of your transistor should be degraded in a low and high frequency due to the internal capacitor, that is a three capacitors came with respect to your transistor as well as two capacitors CC1 and CC2. That's why basic thing is that whatever the frequency connected across your transistor, that should be changes, your performance of your transistor should be changes. This will be happen only due to the fact that CC1 and CC2 and the internal capacity, which should be generated in a low frequency as well as the high frequency only. Means मला काय सांगायचं सांगतो की जे आपण ट्रान्झिस्टर पाहतोय त्याच्यामध्ये कपलिंग अँड बायपास कॅपॅसिटर जे यूज केलेत ना, कपलिंग अँड बायपास कॅपॅसिटर यूज केल्यामुळे काय होतंय की नॉर्मली मिडल फ्रिक्वेन्सीला त्याचा काही इफेक्ट होता ऍक्च्युली. मग तुम्ही लक्षात घ्या, असं वाटत असेल की मग तुम्ही हाय आणि सॉरी लो आणि फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही ट्रान्झिस्टर यूज करू नका, चालेल ना, रिस्पॉन्स चालेल. पण लक्षात घ्या, कॅपॅसिटर यूज करायचं दुसरं एक कारण आहे की जे काही सिग्नल अप्लाय केलेले आहे, लक्षात घ्या, जे सिग्नल अप्लाय केलेले आहे ते सिग्नल ऍज इट इज पुढे पास करायची नाही आपल्याला, त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त एसी कॉम्पोनंट पास करायचे. आणि एसी कॉम्पोनंट पास करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, कॅपॅसिटरचं फंक्शन आहे इट ओनली पासेस द एसी अँड ब्लॉक द डीसी, राईट. दॅट्स वाय वी हॅव टू बी यूज द कॅपॅसिटर फॉर इट, लक्षात घ्या. आणि त्या कॅपॅसिटर यूज केल्यामुळे आता काय होतंय, फ्रिक्वेन्सी आता लक्षात घ्या, लो आणि हाय फ्रिक्वेन्सी याच्या रिस्पेक्टिव्ह आपण पाहतोय. जर फ्रिक्वेन्सी एवढी जास्त आहे की ज्याच्यामुळे काय होतंय की तुमचे ट्रान्झिस्टर जे आहेत त्याच्यामध्ये जे वर्क करतायत ते ट्रान्झिस्टर आपण नॉर्मली कन्सिडर करत होतो. जर तुमची मिडल फ्रिक्वेन्सी असेल तर ते ओपन सर्किट किंवा शॉर्ट सर्किट करत होतो. पण इथं जर मी ते फ्रिक्वेन्सीला ते जर तुमच्या सर्किटमध्ये येत असेल तर ते आपण ओपन सर्किट करू शकत नाही. लक्षात घ्या, ते तुमच्या सर्किटमध्ये ऍड होतील, म्हणजे त्याचा रिॲक्टन्स तुमच्या सर्किटमध्ये ऍड होईल. आणि तो रिॲक्टन्स ऍड झाल्यामुळे काय होणार आहे, तो रिॲक्टन्स ऍड झाल्यामुळे ते तुमच्या सर्किटमध्ये आले, त्यामुळे तुमचा परफॉर्मन्स ऑफ युअर सर्किट दॅट शुड बी डिग्रेडेड, राईट. This will be happen so that when we have to be seen the frequency response of an amplifier, in that case we must note about the low frequency and high frequency response in case of your transistor. Basic concept लक्षात आला का आपल्या फ्रिक्वेन्सीचा सगळ्यांच्या? काय प्रॉब्लेम आहे याच्याबद्दल? रिप्लाय द्या. No, sir. ओके, पुढे जाऊ आपण. टाइम झालाय खरं. बरं, मला एक इन्फॉर्मेशन सांगायची होती. बऱ्याच जणांचं म्हणणं असं होतं, सरांनी पण मला सांगितलं सरांनी की पहिला चॅप्टर आपण रिपीट करायचा म्हणले. मग मी तयार आहे खरं तर 4:30ला चालू करा म्हणले होते. पण माझं असं म्हणणं होतं की ज्यांना समजलं नाही त्यांनी एक 10 मिनिटाचा आपण गॅप देऊ, म्हणजे साधारण 4:40 किंवा 4:45ला आपण चालू करूया पुढचं. मी लिंक पण टाकतो, ज्यांना समजलं नाही ते जॉईन होऊ शकतात, कंपल्शन कुणालाही नाही. पहिला चॅप्टर आपण रिपीट करणार आहोत, त्याच्यामध्ये सेम थिंग आता जसं आपण करतोय नॉर्मली. मला फक्त एक हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, मला काय म्हणायचं, मला जर असं थोडं
थोड्या वेळानं जर तुमच्या मी गेलो ना, मला थोडी एक्स्ट्रा लेक्चर लागतील, ती मला तुमच्याकडून मिळू शकतील का? साधारण एक्स्ट्रा लेक्चर जर असतील ना, आपण आपल्या वेळेनं जाऊ शकतो. म्हणजे थोडं सांगायचं झालं की मराठीत इन डिटेल जाऊ, चालेल का तुम्हाला? येस सर. माझं असं म्हणणं होतं की उद्याच्याला संडे आहे. खरं तर संडे आहे, तरी पण आपण जो आज आज साधारण 4:45ला जे रिव्हिजन करणार चालू करणार पहिल्या चॅप्टरचं, सेम वे उद्या पण 9:30ला एक तासभर किंवा तुमच्यानुसार किती वेळ घ्यायचं ते ठरवूया. उद्या पण रिपीट म्हणजे रिव्हिजन करायचा माझा विचार होता आणि आज आपण 4:45ला आपण करणार आहोत. ज्यांना म्हणजे समजलं नाही किंवा काय प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यावर आपण डिस्कस करूया आणि सेम वे आपण पहिल्यांदा इंग्लिश मधून घेऊ, परत मराठीत घेऊ, इन डिटेल मध्ये जायचं. लक्षात घ्या. तुमच्या खरं तर फीडबॅकचं स्वागत आहे मला, कारण की जेणेकरून मला कळून झालं की काय माझ्याकडून हे होत. ओके, आपण अटेंडन्स घेऊया. आतापर्यंत झालेला पार्ट आहे, याच्यामधलं कुणाला काय प्रॉब्लेम जर असेल ना, सरळ सरळ विचारायचं, काय प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, अटेंडन्स द्या. स्टार्ट विथ द रोल नंबर 1. Present, sir. रोल नंबर 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Yes, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, प्रेझेंट सर. 16, 17, 18, प्रेझेंट सर. येस सर. 17 का 18? 18. Okay, 19, 20, 21, 22, प्रेझेंट सर. 23, प्रेझेंट सर. 24, येस सर. 25, 26, 27, प्रेझेंट सर. 28, येस सर. 29, 30, 25 present, sir. 25 present. Okay, 30, 31, Yes, sir. 32, 33, प्रेझेंट सर. 34, 35, 36, येस सर. 37, येस सर. 38, प्रेझेंट सर. 39, 40, येस 41, येस सर. 42, Yes, sir. 43, येस सर. 44. Present, sir. ऑप्शन नंबर सांगतो. 6, 7, 8, 9, 10. 6 present, sir. ओके. 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 34, 35, 39. सांगा आता. 12 present, sir. प्रेझेंट सर. ओके, 12 प्रेझेंट. अजून 17 31. 17 प्रेझेंट. ओके, अजून 22. 31. 22, 31. 31 ऑप्शन प्रेझेंटच आहे. ओके, ज्यांना हे समजणार नाही पहिला चॅप्टर त्यांनी 4:45ला आता लिंक टाकतो, 4:45ला जॉईन आहे. ओके, आणि माय हंबल रिक्वेस्ट, जर काय प्रॉब्लेम असेल तर माझ्याशी डिस्कस करत जाऊ आपण आणि त्याच्यावर आपण सोल्युशन काढू. आणि एक लक्षात घ्या की हा चॅप्टर जो आहे ना, थेअरी प्लस प्रॉब्लेम आहे. ओके, वी कॅन स्टॉप हिअर. ओके.